Hello everybody. In this video I'm going to explain the topic types of GST, and this topic pertains to unit 1 introduction to GST. So let's see the types of GST. So there are mainly four types of GST. First one is Central Goods and Services Tax, CGST, State Goods and Services Tax, SGST, Union Territory Goods and Services Tax, UTGST, Integrated Goods and Services Tax, IGST. Now let's see each of the type of GST individually. First one is Central Goods and Services Tax, CGST. CGST is levied under Section 9 of the CGST Act 2017. See, GST came into effect from the year 2017, and CGST is levied as per Section 9 of the CGST Act 2019. CGST Act 2017, not 19, 2017 ಪ್ರಕಾರ CGST ನ ಲೇವಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ 9 ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. Central government levies CGST on any transaction of goods and services taking place within a state. When there is intra-state supply, intra-state means within the state supply ಆದಾಗ CGST comes into picture. I hope you are able to understand. Within the state supply ಆದಾಗ ಅಂದ್ರೆ location of the supplier and place of supply. ಅಂದ್ರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲರ್ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅದು ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್. ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಯರ್ನ ಪ್ಲೇಸ್. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಲ್ಲರ್, ಬೈಯರ್ or the place of supply means the place of buyer. Seller and buyer, if they are from the same state, ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದವಾಗ ಅವಾಗ CGST ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬರೀ CGST ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಾ when there is intra-state supply? No, it is one of the two taxes charged on every intra-state supplies, the other one being SGST or UTGST. When there is intra-state supply, that is when there is within the state supply, CGST will be levied. CGST ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ CGST ಜೊತೆಗೆ SGST ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಒಳಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ Lakshadweep, it is an union territory. So if the seller and buyer are from Lakshadweep, ಅಂದ್ರೆ seller ಕೂಡ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, buyer ಕೂಡ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. Now Lakshadweep, it is not a state ಅಲ್ಲ, union territory. So ಅವಾಗ within the union territory ಅಂತ ಆಯ್ತು, state ಅಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. CGST will be levied. Along with that, it is not state, so it is union territory. UTGST will be levied. UT stands for Union Territory. So while explaining SGST, I'll explain with an example how the tax will be levied in case of intra-state supply. Now let me go to State Goods and Services Tax, SGST. So SGST na ನಾವು ನೋಡುವ, it is levied under section 9 of the SGST Act 2017. So once again, under section 9 of the SGST Act, the SGST is levied. SGST is levied on intrastate supplies of goods and services. When there is supply of goods and services within the state ಅಥವಾ intrastate ಆದಾಗ CGST ಜೊತೆ SGST ನ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The collection of SGST will be the revenue for the state government. ನೋಡಿ, CGST stands for Central Goods and Services Tax. ಈ CGST ಯಾವಾಗ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ when there is intra-state supply, within the state ಆದಾಗ CGST ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿದಿನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ
CGST ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಂಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ SGST ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಪ್ಲೈ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿದಿನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೈಯರ್ ಆದನು, ಕಾರ್ಕಳದವನು, ಸೆಲ್ಲರ್ ಆದವನು, ಮಂಗಳೂರನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೆಲ್ಲರ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂಡ್ ಬೈಯರ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಕಳ. ಸೊ ನಾವು ಬೋತ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ? GST ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆವಿಡ್. ಇಂಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೇಸಲ್ಲೂ GST ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ GST ಯಾವ ಟೈಪಿನ GST ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ CGST ಆ್ಯಂಡ್ SGST ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆವಿಡ್ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ CGST ಮತ್ತು SGSTನ ಲೆವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ GST ರೇಟ್ 12% ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. GST ರೇಟ್ ಇಸ್ 12% ವಿದಿನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೆಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅವಾಗ CGSTಗೆ 6% ಹೋಗುತ್ತೆ, SGST 6%. ಇಫ್ ದ GST ರೇಟ್ ಇಸ್ 18%, ಸೊ 18% ಆದಾಗ CGST 9%, SGST 9%. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ದ GST ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆವಿಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ. CGST ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು it will be revenue to the central government, whereas SGST charged will be the revenue for the state government. ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ SGST ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬೈಯರ್ ಆದನು ಮುಂಬೈಲಿದ್ದಾನೆ, ಸೆಲ್ಲರ್ ಆದನು ಪೂನಾದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಸೆಲ್ಲರ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಪೂನಾ, ಬೈಯರ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಮುಂಬೈ. ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಯಿತು, ವಿದಿನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅವಾಗ ಯಾವುದೆಲ್ಲ GST ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ CGST ಆ್ಯಂಡ್ SGST ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆವಿಡ್. ಅಲ್ಲಿ CGST ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. SGST ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿದ್ದು? ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಸೊ ಆ SGST ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಮನ್ನಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿದಿನ್ ಡ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಮನ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಬೈಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಡ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಮನ್ UIC. ಡ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಮನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಅಂತ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಅದು. ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಆದಾಗ, ವಿದಿನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಸಪ್ಲೈ ಆದಾಗ CGST ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆವಿಡ್, ಬಟ್ ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ UTGST ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆವಿಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಇನ್ ವಿಚ್ GST ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆವಿಡ್ ಆನ್ ಇಂಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ. After the introduction of SGST, all the state taxes like VAT, entertainment tax, luxury tax, entry tax, etc. are merged under SGST. See, before introduction of GST na introduce ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆದವರು ಹೇಗೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ VAT, entertainment tax the state was levying, luxury tax was levied by state, entry tax was levied. ಬಟ್ ಈಗ ಇವೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ನ SGSTಲಿ ಮರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಯಾರೆ. ಸೊ ಈಗ SGST ಮುಖಾಂತರ the state will collect the revenue. So let me explain with an example regarding the sale or supply when it takes place within the state. Within the state supply ಆದಾಗ ಹೇಗೆ GST ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಖಿಲ್ is a dealer in Hassan who sold goods to Sunil in Karkala worth rupees 1000. See, understand the point. Nikhil is a dealer in Hassan who sold goods to Sunil in Karkala worth rupees 1000. Nikhil adonu Suniliಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Now you see the place of the seller. Seller is Nikhil and he is from Hassan. Hassan means ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡಬೇಕು, ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Hassan is in ಕರ್ನಾಟಕ. Who sold goods to Sunil in Karkala. Now the buyer is in Karkala. Once again, buyer is in state of Karnataka. So Karnataka state ಅಲ್ಲಿ buyer ಇದ್ದಾನೆ. Seller ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, buyer ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. So it is an example for intrastate supply. And what is the worth of the goods? The worth of the goods is 1000. The GST is 12%. So GST rate ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 12%. Since it is intrastate supply ಅಂದರೆ within the state ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ CGST and SGST both will be levied simultaneously. CGST ಮತ್ತು SGST ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. GST ರೇಟ್ 12% ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ CGST ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, SGST ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? CGST rate will be 6%, SGST rate will be 6%. So if you see here, comprising of
CGST rate of 6% and SGST rate of 6%. GST ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು 12%. ಬಟ್ ವಿದಿನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ CGST ಮತ್ತು SGST ಎರಡೂ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 12% ನ ಹಾಫ್ 6 and 6%. In this case, the dealer will collect rupees 120, of which rupees 60 will go to central government and rupees 60 will go to Karnataka government. ನೋಡಿ ಯಾರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೆಲ್ಲರ್ ವಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಡೀಲರ್ ವಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ rupees 120 ಅಂತಿದೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾವು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ CGST 6% ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ, SGST 6% ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ CGST on 1000, if the CGST amount is CGST rate is 6%, 1000 ಮೇಲೆ 6% ಅಂದರೆ 60 rupees ಬರುತ್ತೆ. CGST amount will be 60 rupees. SGST amount ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ how much is the SGST rate? 6%. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ 60 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ CGST 60 rupees will go to the treasury of central government and the SGST of rupees 60 rupees will go to the ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ಸೇಲ್ ಆಯಿತು ಆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಸೇಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಟೋಟಲ್ GST ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 60 plus 60, this 120 ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆರ್ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ವಿದಿನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆದರೆ ಇಂಟ್ರಾ, ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆದರೆ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. Now moving to the Union Territory concept. So what is this Union Territory? Union Territory Goods and Services Tax, UTGST. So UTGST stands for Union Territory Goods and Services Tax. So before that students, you have to know how many states are there in India and how many Union Territories are there in India. See, now Jammu and Kashmir is not a state, it has become an union territory. So number of states in India is 28 states and number of union territories in India is 8. ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 28 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇದೆ and union territories ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ 8 ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೊ 8 ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಡಮಾನ್ ಅಂಡ್ ನಿಕೋಬಾರ್, ದಾದ್ರಾ ಅಂಡ್ ನಾಗರ್ ಹವೇಲಿ, ಚಂಡೀಗಢ್, ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ್, ಡಾಮನ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಇವೆರಡು ಒಂದೇ 5 ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ, ಡೆಲ್ಲಿ, ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ 8 ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ 5 ಇಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅಂಡಮಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕೋಬಾರ್, ದಾದ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಗರ್ ಹವೇಲಿ, ಚಂಡೀಗಢ್, ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ್, ದಾಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂ 5 ಆರ್ ದೇ. ಡಾಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ 5. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಪುದುಚೇರಿ, ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್, ಡೆಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಈ GST ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಈ ಡೆಲ್ಲಿ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ, ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುದುಚೇರಿ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಡೆಲ್ಲಿ, ಪುದುಚೇರಿ, ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಇವರು ಸಪ್ರೇಟ್ GST ಲಾ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿ, ಪುದುಚೇರಿ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಇವು GST ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ GST ಲಾ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಹಾಗಾಗಿ GST ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ 28 ಅಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಸಪ್ರೇಟ್ ಲಾನ ಪುದುಚೇರಿ GST ಲಾನ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪುದುಚೇರಿ, ಡೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಇವು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ GST ಪರ್ಪಸ್. ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪುದುಚೇರಿ, ಡೆಲ್ಲಿ, ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ GST ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಇವು GSTಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಲಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಾರ್ GST ಪರ್ಪಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 28 ಪ್ಲಸ್ ದೀಸ್ 3 ಪುದುಚೇರಿ, ಡೆಲ್ಲಿ, ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ 31 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ 5 ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 5 ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಡೆಲ್ಲಿ ಅದು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿನೇ, ಬಟ್ ಈಗ ಡೆಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಡೆಲ್ಲಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅದು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ GSTಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಲಾನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡೆಲ್ಲಿನ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ವಿದಿನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಆದರೆ ನೀವೇನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? CGST ಆ್ಯಂಡ್ SGSTನೇ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾಟ್ UTGST. ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಒಳಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಕೇಸಲ್ಲೂ CGST, SGST, UTGST ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ 5 ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸಲ್ಲಿ UTGST ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ UTGST ಈಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ UTGST stands for Union Territory Goods and Services Tax. If the supply takes place in Daman and Diu, Daman and Diu ಒಳಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಡಾಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂ.
ಈಗ ಡಾಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್, ಅವರು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ವಿದಿನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಆದಾಗ CGST ಮತ್ತು UTGST ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗಾದರೆ CGST SGST, ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಒಳಗಾದರೆ CGST ಮತ್ತು UTGST. ಬಟ್ ಡೆಲ್ಲಿ, ಪುದುಚೇರಿ, ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಇವು ಮೂರು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿನೇ, ಬಟ್ GST ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಲಾನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡೆಲ್ಲಿ, ಪುದುಚೇರಿ, ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಆದರೆ CGST SGST ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, Integrated Goods and Services Tax. It is levied under Section 9 of the IGST Act 2017. So IGST is levied as per Section 9 of IGST Act 2017. IGST ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. It is levied on all supplies in the course of interstate sales. ಅಂದರೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲ್ಲಾರು ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವಿದಿನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್, ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ IGST ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಚಂಡೀಗಢ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಅಥವಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಆದರೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಆದರೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಡಾಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂಗೆ ಸೇಲ್ ಆದರೆ, ಸೊ ಏನಿದ್ರು ಅದು ಹೊರ ಪ್ರದೇಶನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೇಲ್ ಅಂತಲೇ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್, ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ IGST ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಬರೀ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಲ್ಲ, IGST ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೇವಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈವನ್ ಆನ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಯಾವ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ IGST ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ IGST ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ you assume that 1000 worth goods is sold by Karnataka dealer to Maharashtra dealer. Karnataka dealer adanu Maharashtra dealer ಗೆ 1000 worth goods na sale ಮಾಡ್ದ. Now it is not intra, it is interstate sale. GST rate is 12% you assume. So interstate sale ಆದಾಗ IGST ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ IGST ಈಗ GST ರೇಟೇ IGST. ಸೊ GST 12% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ IGST ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 12%. ಅಲ್ಲಿ ಬೈಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ವಿದಿನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆದಾಗ CGST SGST, ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ IGST ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ GST ರೇಟ್ 12% ಆದರೆ IGST 12%, GST ರೇಟ್ 18% ಆದರೆ IGST 18%. ಯಾರು IGSTನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? IGST ಇಸ್ ಲೇವಿಡ್ ಬೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ IGST ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಮೇ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಎ ಡೌಟ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡೌಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು 1000 ವರ್ತ್ ಗೂಡ್ಸ್, GST 12% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ GST ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ IGST is applicable. Since GST rate is 12%, IGST will also be 12% ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1000 ಮೇಲೆ 12% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 120 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. IGST ಅಮೌಂಟ್ 120. ಸರ್ IGSTನ ಯಾರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, IGSTನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತನ್ನ ಪೋರ್ಷನ್ನ ತಕ್ಕೊಂಡು ಉಳಿದಿರೋ ಪೋರ್ಷನ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, IGSTಲಿ certain portion will be retained by the central government and remaining portion will be paid to the consuming state. Consuming state ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು ಆ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ IGSTಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋರ್ಷನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ? ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಹೋಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಸೊ IGSTಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋರ್ಷನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ GST. ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, CGST and SGST ಆರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಸೇಲ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆಲ್ಲಾದರೂ ಸಪ್ಲೈ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ CGST SGST. ಅದೇ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಒಳಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡಾಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂ, ಅಂಡಮಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕೋಬಾರ್, ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಯಿತು, ಸೆಲ್ಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಯರ್ ಡಾಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂ ಅಥವಾ ಚಂಡೀಗಢ ಅವರು ಅಂತ ಆದರೆ ಅವಾಗ CGST ಆ್ಯಂಡ್ UTGST ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ.
ಹಾಗೆ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಸೇಲ್ ಆದವಾಗ ಅಥವಾ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ IGST ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ GST.